नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आपणे छेल्ला लेक्चरमां दशांश संख्याओनो आपणे अपूर्णांकमां कई रीते फेरवता, अपूर्णांकने दशांश संख्यामां कई रीते फेरवता ते आपणे शीख्या हता। हवे आपणे आजे स्वाध्याय 8.1 नी शरूआत करीशुं। तो स्वाध्याय 8.1 ने उपर जो आपणे शुं आपेलुं छे, दशांश तरीके अपूर्णांक अने अपूर्णांक तरीके दशांश। એટલે આપણે અપૂર્ણાંકને દશાંશમાં ફેરવતા શીખ્યા અને દશાંશને અપૂર્ણાંકમાં ફેરવતા શીખ્યા। હવે આપણે સ્વાધ્યાય 8.1 નો અભ્યાસ કરીએ તો દાખલા નંબર 1 આપણને આપેલો છે કે નીચે આપેલ કોષ્ટકમાં સંખ્યા લખો। તો આપણને A અને B એમ બે કોષ્ટક આપેલા છે, એના ઉપરથી આપણે દશક, એકમ, દશાંશ, 100 દશક અને દશાંશ આપેલા છે। એના ઉપરથી આપણે અંક લખવાના છે કે દશકમાં કયો આવશે, 100માં કયો આવશે, એકમમાં કયો આવશે અને દશાંશમાં કયો અંક આવે। तो स्वाध्याय 8.1 में दाखला नंबर 1 तो एमां शुं आपने आपेलू है, ए अने बी आपेला छे, ए अने बी। एना उपरथी नीचे आपने अहींया कोष्टक आपेलू छे, अहींया 100 आपेला छे, बाजुमां दशक आपेला छे, एनी बाजुमां एकम आपेला छे, ने एनी बाजुमां दशांश आपेला छे। तो आना उपरथी आपने जे ए अने बी जे आकृति आपेली छे तो एमां शुं कीधुं, दशक केटला आपेला है, तो एक खाना बराबर एक दशक। तो आपने केटला आपेला है एवा, तो 1 2 3 4 रीते एक दशक, बीजो दशक अने 3 दशक। तो 100 मां शुं आवशे, 100 मां कांई नहीं आवे, तो आपणे ए नो जवाब अहींया लखीशुं अने बी नो जवाब नीचे लखीशुं। तो ए अने बी ना जवाब लखवाना छे, तो ए मां अहींया 100 मां शुं आवशे, 0 आवशे, कारण के 100 ना स्थान आपणे एके आपेलुं नथी। बाजुमां एकम दशक आपेला है, तो दशक केटला थशे, तो 3 दशक थशे। तो 3 दशक एटले 30 खाना। एना पछी शुं आपेलुं है, एकम आपेलो, एकम केटला आपेला है, एक ज एकम आपेलो छे, तो 1 आवशे अहींया। तो दशांश केटला आपेला है, तो दशांश में 2 चौरस आपेला छे, तो दशांश में केटला आवशे अहींया 2 एटले 2 ना छेदमां 10 एटले 0.2। तो हवे टोटल मारीए तो शुं थशे, 100 गुणिया 0 एटले 0 थशे, 3 गुणिया 10 एटले 30 थशे, 1 गुणिया 1 एटले 31 थशे, 30 ने 1 31, 31 ने 2 दशांश एटले 2 दशांश एटले शुं थशे, 2 ना छेदमां 10 एटले शुं आवशे 0.2 एटले शुं आवशे 31.2 जवाब आवे। एवी रीते बी आकृति जोईए, तो बी आकृति में शुं कीधुं है, 100 ना स्थान में 1 आपेलुं छे, तो अहींया 100 ना स्थान में शुं लखीशुं, 1 एटले 100 चौरस थया। एना बाजुमां दशकनी एक ऊभी लाइन आपेली छे, तो दशक में पण केटला आवशे, 1 आवशे। एनी बाजुमां एकम आपेला नथी, तो एकम नो आपेला है, तो एकम में आपणे शुं लखीशुं, 0 लखीशुं। एना पछी बाजुमां दशांश आपेला, तो दशांश केटला आपेला छे, 4 आपेला छे। तो 4 होय तो आपणे एने टोटल करीए तो शुं थशे, 100 गुणिया 1 एटले 100 थया, 10 गुणिया 1 एटले 10 थया, 100 वत्ता 10 एटले केटला थशे, 110। एकम केटला आपेला, 0, तो एनो कोई आवशे नहीं। तो 110, 4 दशांश आपेला एटले 4 ना छेदमां 10, 4 ना छेदमां 10 एटले 0.4। तो 110.4 जवाब आवे। तो आ थयो आपणो दाखला नंबर 1। एना पाछळ आपणे पेज नंबर 168 पर दाखला नंबर बीजो आपेलो छे। शुं कीधुं है, नीचेनी दशांश संख्याओने स्थान किंमतना कोष्टकमां लखो। तो दाखला नंबर 2 आपणे हवे जोईए। आ आपणो दाखला नंबर 1 हतो।
એમાં એ બી સી અને ડી આપેલા છે। તો એમાં શું આપેલું છે 19.4, એની બાજુમાં બી આપેલા 0.3, (19.4) 0.3, સી માં આપેલું 10.6 ને ડી માં આપેલું છે 205.9। એના ઉપરથી હવે આપણે કોષ્ટક દોરવાના છે। કોષ્ટક દોરીને એમાં આપણે લખવાના છે કે દશાંશ કેટલા છે, એકમ કેટલા છે અને દશાંશ કેટલા છે, દશક કેટલા છે એ આપણે લખવાના। તો કોષ્ટક દોરીશું સૌપ્રથમ આપણે। દશાંશ એટલે 1/10। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે દાખલા નંબર 2 માં એ આપેલું છે 19.4। તો આપણે એમાં શું કર્યું, 100 ના સ્થાનમાં કેટલા આવશે, દશકના સ્થાનમાં કેટલા આવશે, એકમના સ્થાનમાં કેટલા આવશે અને દશાંશના સ્થાનમાં કેટલા આવશે। તો આપણે લખવાનું છે 19.4 અહીંયા આપણને આપેલું છે। તો 19.4 ને આપણે કયા કયા સ્થાનમાં લખીએ તે જોવાનું છે। તો આપણે 100 ના સ્થાનમાં કંઈ આપણને એકેય અંક આવતો નથી, પછી આપણે અહીંયા 100 ના સ્થાનમાં કંઈ ન હોય તો 0 લખી દેવાનો, અથવા એ ખાનું ન લખો તો પણ ચાલે, 100 નું સ્થાનવાળું, અને ડાયરેક્ટ દશકથી તમે લખવાનું શરૂઆત કરો તો પણ ચાલશે। હવે 19 આપેલા છે એટલે 1 દશક કહેવાય, એટલે 1 દશક આપણે 2 દશક લખો તો 20 થઈ જાય, પણ આપણને 20 આપેલા નથી, તો આપણને અહીંયા શું કહેવાય, 1 દશક કહેવાય। તો 1 દશક એટલે આપણે અહીંયા 1 લખીશું, દશકના સ્થાનમાં 1 લખીશું। પછી આપણને કેટલા મળ્યા, તો 10, અહીંયા 10 થઈ ગયા, હવે કેટલા બાકી રહે, 9। તો 10 ને 9 કેટલા થશે, 19 થશે, તો 9 એકમ આવશે। તો અહીંયા આપણે કેટલા લખીશું, એકમમાં 9। પોઈન્ટ પછી 4 આપેલા છે, 0.4, તો આપણને 0.4 આપેલા એ આપણા દશાંશ કહેવાય, તો આપણે 4 દશાંશમાં લખીશું। એવી રીતે બી લખીશું, સી લખીશું અને ડી લખીશું। તો સૌપ્રથમ કોષ્ટક બનાવીએ। તો આપણે અહીં શું લખીશું, દશક, એકમ અને દશાંશ। તો આપણને શું આપેલું, 0.3। તો દશકમાં કેટલા આવશે, દશકમાં કાંઈ નહીં આવે, કારણ કે આપણને અંક આપેલા નથી, તો દશકમાં કાંઈ નહીં આવે। 0 પોઈન્ટ આપેલું છે, તો 0 પોઈન્ટ એટલે એકમમાં પણ આપણને કાંઈ મળશે નહીં, તો અહીંયા એકમમાં પણ 0 જ આવશે। અને દશાંશમાં કેટલા આવશે, 0.3 આપેલા છે, તો આપણા દશાંશ કેટલા થશે, દશાંશ એટલે 1/10। તો અહીંયા કેટલા દશાંશ આપેલા છે, 3 દશાંશ, તો આપણે ડાયરેક્ટ આવી રીતે લખીશું। એના પછી 10.6 આપેલા છે, તો અહીંયા દશક લખીશું, એના પછી એકમ લખીશું અને દશાંશ લખીશું। તો દશકમાં કેટલા આવશે, અહીંયા આપણને 10 જ આપેલા છે, તો 1 દશક કહેવાય, તો દશકમાં 1 આવશે। એકમમાં કેટલા આવશે, 10 જ આપેલા છે, એટલે એકમમાં કાંઈ આવશે નહીં, તો આપણે અહીંયા 0 લખીશું। તો 10 એકા 10 થયા, અહીંયા 1 ગુણ્યા 0 એટલે 0 થશે। તો 10 ના 10 પોઈન્ટ પછી કેટલા આપેલા, 6 આપેલા, તો આપણે દશાંશ કેટલા થશે, 6 થશે। તો આપણે આને લખવું હોય તો આપણે 10.6 એવી રીતે લખી શકીએ। એવી રીતે 205.9 આપેલા છે। અહીંયા 100 નું સ્થાન આપેલું છે, અહીંયા આપણે 100 નું સ્થાન લખવું જશે, કારણ કે 205.9 આપેલા મોટી સંખ્યા આપેલી છે, એટલે આપણે અહીંયા લખીશું। એના પછી દશક લખીશું,
એટલે 10 વડે, એકમ લખીશું એટલે 1 વડે, અને દશાંશ લખીશું એટલે 1/10. તો આપણે લખીશું 100 ના સ્થાનમાં કેટલા આવશે? 205.9 આપેલા છે એટલે 100 ના સ્થાનમાં 200 એટલે 200 એટલે અહીંયા 200 આવશે. 100 ના સ્થાનમાં 2 આવશે. એના પછી 5 જ આપેલા છે એટલે દશકમાં કંઈ નહીં આવે. અહીંયા 0 આપેલા છે એટલે દશકમાં 0 આવશે. એકમમાં કેટલા આવશે? 200 ને કેટલા આપેલા છે? 5. તો 5 આપણા રહ્યા એ એકમ થશે. તો એકમમાં કેટલા લખીશું? 5. અને 0.9 આપેલા છે તો 0.9 એટલે 9 આપણા દશાંશ થશે. એટલે આપણા સંખ્યાને લખવી હોય તો 2 ગુણ્યા 100 એટલે 205.9 એટલે 9 દશાંશ છે એટલે આપણે દશાંશમાં 9 લખીશું. આ થયો આપણો દાખલા નંબર 2. એના પછી આપણે હવે દાખલા નંબર 3 જોઈશું કે નીચેના દરેકને દશાંશ સ્વરૂપે લખો. તો આ બધી સંખ્યા આપણને જે આપેલી છે A, B, C, D અને E, તો એ બધી આપણે સંખ્યાને કેવી રીતે લખવું? દશાંશ સ્વરૂપે લખીશું. તો દાખલા નંબર 3 માં શું આપ્યું? નીચેને દરેકને દશાંશ સ્વરૂપે લખો. તો પહેલી આપી છે 7 દશાંશ. 7 દશાંશ આપેલા છે એટલે આપણે શું લખીશું? 7 દશાંશ. દશાંશ આપેલા છે એટલે આપણે 7/10 લખી શકીએ. 7/10 એટલે 0. આપણે 7 આવશે અહીંયા જવાબ પહેલામાં એમાં. તો આપણે 0.7 લખીશું. એના પછી શું આપેલું છે? 2 દશક અને 9 દશાંશ. તો 2 દશક. દશક એટલે 2 ગુણ્યા 10. દશક એટલે 10 વડે ગુણવાના આપણે. તો 2 ને દશક વડે ગુણો એટલે 2 10 વત્તા કેટલા આપેલા છે? 9 દશાંશ. તો 9 ગુણ્યા દશાંશ એટલે 1/10. 9/10 આવશે અહીંયા. તો 2 ગુણ્યા 10 એટલે 20 થશે. વત્તા અહીંયા 9/10 એટલે 0.9 આવશે. તો 20 વત્તા 0.9 એટલે કેટલા થશે? 20.9. તો બીજા બીમાં જવાબ શું આવશે? 20.9. એના પછી સી આપેલું છે. શું કીધું છે? તો કે 14.6. તો ડાયરેક્ટ આપણને આપેલું છે 14.6. તો જવાબમાં એ જ આવશે 14.6. તો આપણે દશાંશમાં આવી રીતે લખાય અને આપણને શબ્દોમાં આપેલું છે. એના પછી દાખલા નંબર 3 નો ડી આપેલું 100 અને 2 એકમ. તો 1 ગુણ્યા 100 વત્તા 2 ગુણ્યા એકમ એટલે 1 વડે ગુણવાના. તો 1 ગુણ્યા 100 કેટલા થશે? 100 થશે. વત્તા 2 ગુણ્યા 1 એટલે 2 થશે. તો જવાબમાં શું આવશે? 102 જવાબ આવે. એના પછી ઈ આપેલું હોય. ઈમાં શું કીધું હોય? 600.8. તો આપણને શબ્દોમાં આપેલું હોય 600.8. તો આપણે ડાયરેક્ટ અંકોમાં લખવાનું છે. તો આપણે દશાંશમાં આવી રીતે લખી શકીએ 600.8. આ થયો આપણો દાખલા નંબર 3. એના બાજુમાં આપણે દાખલા નંબર 4 જોઈએ. હવે શું કીધું એ કે નીચેના દરેકને દશાંશ સ્વરૂપે લખો. તો એમાં આપણને એ આપેલું 5/10. 5/10 હોય તો આપણે અહીંયા શું લખી શકીએ? છેદમાં 10 આપેલા 1 0 છે તો આપણે અહીંયા શું લખી શકીએ? 0.5. આ રીતે જવાબ લખી શકીએ. એના પછી બી આપેલું છે કે 3 + 7/10. 3 + 7/10.
10 तो 3 + 7 छेदमां 10 होय तो આપણે આને કેવી રીતે લખી શકીએ 3 ના 3 લખીશું અને 7 છેદમાં 10 તો 10 માં છેદમાં કેટલા 1 0 વાળું આપેલું છે તો ઉપર 1 પછી પોઈન્ટ મૂકીશું તો આગળ કાંઈ ન હોય તો 0.7 તો અહીંયા શું થશે સરવાળો કરો તો 3.7 જવાબ આવશે એના પછી સી આપેલું છે તો સી માં શું કીધું એ 200 + 60 + 5 + 1 ના છેદમાં 10 200 + 60 + 5 + 1 ના છેદમાં 10 તો આપણે આને દશાંશ સ્વરૂપે લખવું હોય તો 200 + 60 + 5 + 1 ના છેદમાં 10 ને તો 200 ના 200 લખીશું +60 ના 60 + 5 ના 5 1 ના છેદમાં 10 ને આપણે કઈ રીતે લખીશું છેદમાં 10 આપેલા છે 1 0 કહેવાય એટલે ઉપર 1 પછી પોઈન્ટ મૂકવાનો તો 0.1 લખાય હવે બધાનો સરવાળો કરીશું 200 + 60 એટલે 260 260 + 5 એટલે 265 265 + 0.1 એટલે 265.1 હવે આપણે દાખલા નંબર ડી જોઈએ તો શું આપેલું એ તો 70 + 8 ના છેદમાં 10 તો 70 + 8 ના છેદમાં 10 આને લખવું હોય તો 70 ના 70 આપણે રાખીશું +8 ના છેદમાં 10 છેદમાં 10 આપેલા એટલે 1 પછી પોઈન્ટ મૂકવાનો તો જવાબમાં લખીશું 70.8 એના પછી ઈ આપેલું છે તો ઈ માં શું કીધું 88 ના છેદમાં 10 છેદમાં 10 આપેલા છે એટલે 1 પછી પોઈન્ટ મૂકવાનો તો 88 ના છેદમાં 10 આપેલા હોય તો 1 પછી પોઈન્ટ મૂકવાનો તો 8.8 આપણો આ જવાબ થાય એના પછી આપણે જોઈએ આગળ તો એફ આપેલો છે એફ માં શું કીધું એ 4 2 દશાંશ તો 4 2 દશાંશ તો આને લખવું હોય તો આપણે શું લખી શકીએ 4 + 2 ના છેદમાં 10 તો આપણે લખવું હોય તો 4 + 0.2 તો આપણા અહીં જવાબમાં શું આવશે તો 4.2 એના પછી જી આપેલું છે કે 3 ના છેદમાં 2 તો 3 ના છેદમાં 2 હોય તો છેદમાં આપણે પૂર્ણાંક સંખ્યા આપણે એવી રીતે લખવાની કે જેના આપણે ભાગ ઉડાડી શકીએ તો અહીંયા આપણે છેદમાં 5 વડે ગુણીશું એટલે આપણને છેદમાં 10 મળી જાય એટલે આપણને સરળતાથી આપણે દશાંશ સંખ્યામાં લખી શકીએ તો ઉપર પણ આપણે કેટલા વડે ગુણીશું 5 વડે તો 3 × 5 ને કેટલા થશે 15 થશે નીચે છેદમાં શું આવશે 2 × 5 ને 10 તો જવાબમાં શું આવશે 1 પછી પોઈન્ટ મૂકવાનો તો 1.5 જવાબ આપણને મળે એના પછી શું આપેલું એ h 2 ના છેદમાં 5 તો છેદમાં 5 આપેલા એને આપણે 10 કરીશું તો 2 વડે ગુણવા પડે 5 × 2 = 10 તો ઉપર પણ 2 વડે ગુણવાના એટલે શું થશે 2 × 2 = 4 છેદમાં કેટલા આવશે 2 5 × 2 = 10 તો આપણે અહીં શું લખી શકીએ 0.4 આ થયો આપણો h નો જવાબ એના પછી i j અને k એ તમારે ગણવાના રહેશે હોમવર્કમાં હવે દાખલા નંબર 5 એ આપણે આવતા લેક્ચરમાં ભણીશું ન આવડે તો હું તમને કાલે દાખલા ગણાવીશ કે i j અને k કેવી રીતે લખાય